भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वापुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं नारायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषये भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवाकाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीसरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो गुरुभ्यः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ नमः श्रीपरमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं
सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रावेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् मनसो वृत्तयो न स्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः। वाचो विदायिनीर्नाम्ना कायस्तत्प्रहवनादिषु कर्मभिभ्राम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया मङ्गलाचरितेर्गानैः रतिर्न कृष्ण ईश्वरे। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेषजात् नश्यन्ति सकलारोगाः। सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अङ्गनामङ्गनामन्तरे माधवो माधवं माधवं चान्तरेणाङ्गना। इत्थमाकल्पिते मण्डले मध्यगः सञ्जगो वेणुना देवकी नन्दनः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। સપ્તાયજ્ઞનો શું મહિમા છે એ દર્શાવવા માટે આ ચોથો અધ્યાય છે. એમાં આ ગોકર્ણ ઉપાખ્યાન છે. ગઈકાલે આપણે જોયું
કે અનુપમ નગરીમાં આત્મદેવ નામનો બ્રાહ્મણ, વેદ વિશારદ, શ્રૌત સ્માર્ત કર્મમાં પણ નિષ્ણાંત, ધનવાન, છતાં પણ ભિક્ષા માગીને ભોજન કરતો હતો. એની પત્ની હતી, સુંદર હતી, સારા કુળની હતી, પણ સ્વભાવની કર્કશ હતી. સ્વવાક્ય સ્થાપિકા, પોતાનું જ વાક્ય શું છે? પુરવાર કરવા. એને વેદ વેદાંતમાં, શાસ્ત્રમાં કોઈ શ્રદ્ધા નહીં. આ દંપતીને કોઈ સંતાન નથી. જો આજે અંતિમ દિવસ છે એટલે એક શ્લોક નહીં કરીએ, એટલે અધૂરો અધ્યાય છોડાય. અને અંતિમ 2 શ્લોક બહુ ઉત્તમ ઉપદેશ છે. એટલે ખાલી તમને હું કથા કહી દઈશ કે બાળકો હતા નહીં, પાછલું જીવન આવવાની તૈયારી હતી, વિચાર્યું કે કોઈ બાળક છે નહીં, કરશું છું. ખૂબ દાન કર્યું, પૂજા કરી, પાઠ કરી, વસ્ત્ર દાન, સુવર્ણ દાન, ઘણું કર્યું, પણ બાળક થયા નહીં. આત્મદેવ હતાશ થઈ ગયો અને એક દિવસ નક્કી કર્યું અને જંગલમાં જતો રહ્યો. ત્યાં જંગલમાં તપશ્ચર્યા કરી. ત્યાં એને એક મહાત્મા મળી ગયા. મહાત્માને એને કીધું કે મહાત્મા, મારી પાસે બધું જ છે, એક પુત્ર નથી. મહાત્માએ એની તપશ્ચર્યાથી જોઈ લીધું કે તને 7 જન્મ સુધી સંતાન તારા પ્રારબ્ધમાં નથી. તો કે નહીં મહાત્મા, કંઈ પણ કરો પણ મને એક સંતાન આપો. મહાત્માએ બહુ સમજાવ્યું કે તું આ જીદ તારી છોડી દે, આ તારી એક જ ઈચ્છા તને બહુ દુઃખી કરશે. જો આને જ કહેવાય ઈચ્છાનો પ્રભાવ. એક વાર પેલું મનમાં એક ઈચ્છા જાગી અને ઈચ્છા આપણા પર એવી હાવી થઈ જાય કે પછી એના સિવાય પેલું બીજું કઈ દેખાય જ નહીં. એમ આવો વેદ વેદાંતનો જાણકાર, શાસ્ત્રજ્ઞ, શ્રૌત સ્માર્ત કર્મમાં નિષ્ણાત, ધનવાન છે, પણ એક સંતાનની ઈચ્છા થઈ અને બાકીને બધું એનું જ્ઞાન શું થઈ ગયું? વેદ ભગવાને કીધું કે એક વાર ઈચ્છા થઈ, ઈચ્છાથી મોહ થયો, મોહથી બુદ્ધિનો નાશ થઈ ગયો, બુદ્ધિ નાશાત પ્રણશ્યતિ. આમ એની બુદ્ધિ પર એને મન પર કોઈ પ્રભાવ રહ્યો નહીં. અને એને જીદ કરી કે નહીં, ગમે તે થાય પણ તમે મને એક સંતાન આપો. એટલે મહાત્માને કહ્યું કે હવે આ જીદ છોડે એમ નથી. એટલે સંન્યાસીએ કીધું, સારું, હું તને એક ફળ આપું છું, આ ફળ તારી પત્નીને ખવડાવજે અને તારી પત્નીને કહેજે 1 વર્ષ માટે બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરે, તપશ્ચર્યા કરે, મૌન ધારણ કરે, એક જ વાર દિવસના ભોજન કરવાનું. ઘરે ગયો, એની પત્નીને કે આ મહાત્માએ ફળ આપ્યું છે, આ ફળ તું ગ્રહણ કરી લે, આપણને એક સરસ મજાનો સુંદર પુત્ર થશે. પેલી વિચારે કે હવે આ ઉંમરે મને ગર્ભ રહેશે, મારું સૌંદર્ય જતું રહેશે. તો આજકાલની છોકરી આવું જ વિચારશે. પછી મારે પેટમાં લઈને ફરવું પડશે, અને ડાકુ કોઈ આવ્યો, હું ભાગીશ કેવી રીતે, અને આ પીડા મારે સહન કરવાની, આ છોકરાને કેમ ઉછેરીશ. અને એને કોઈ શ્રદ્ધા નહીં, એને કોઈ સંતાનની ઈચ્છા નહીં. પછી એને કોણ ઉછેરશે, કોણ મોટું કરશે? એટલે આ ચિંતામાં એ હતી. એટલામાં એની બેન એને મળી ગઈ. એટલે એની બેને કીધું, તને હું એક ઉપાય બતાવું. જો વિચાર, ખોટું કરવાનું હોય ને ત્યારે કોઈ ભેગું મળી જાય. માળા કરવી હોય, જપ કરવું હોય, સ્વાધ્યાય કરવું હોય, ત્યારે કોઈ કંપની મળે ને, પણ ખોટું કરવું હોય શું છે? ચાલો ને આઈસ્ક્રીમ ખાઈ આવે. હા ચાલો, પણ એમ કઈ ચાલો ને આપણે ગીતાનો પાઠ કરીએ. હા હું જાઉં, તમે કરો.
એની બેન કે છે આ મને છે, તું ચિંતા નહીં કર, તું આ કઈક ફળ ક્યાંક બીજે કરી દે, ગાયને ખવડાવી દે, અને તું ગર્ભવતી થઈ એવું બધું નાટક કર દે, અને પછી આપણે બંને જણા ક્યાંક રહેવા જતા રહીશું અને મારું બાળક થશે, એ બાળક હું તને આપી દઈશ, ભાવતું તું ને વહી દેખી. એને એમ થયું કે ફળનું શું કરું, ઘરમાં પેલી ગાય હતી, ગાયને ફળ ખવડાવી દીધું, અને એને શું છે જાણે કે એ ગર્ભવતી હોય એ બધું નાટક શરૂ કર્યું. પેલી ગાયને એને ફળ ખવડાવ્યું, ગાય ગર્ભવતી રહી, આ બાજુ એને ગર્ભ રહ્યો હોય, એની બેનને થયું, અને પછી એની બેનને ત્યાં જતી રહી, અને ત્યાંથી પેલું એક બાળક લઈને આવ્યું, અને શું બતાવ્યું, આ મને આ બાળક થયું. એટલે આત્મદેવ કે મારું નામ આત્મદેવ છે, એટલે બાળકનું નામ બ્રહ્મદેવ પાડવું ના. કેમ? સવાક્ય સ્થાપિકા. મારું નામ શું છે? ધુંધુલી છે, એટલે બાળકનું નામ ધુંધુકારી પાડવાનું. આ બાજુ ગાયને બાળક થયું, મનુષ્ય બાળક થયું, પણ એના કાન કેવા હતા? ગાય જેવા. એટલે આત્મદેવે કીધું ભલે મારા દીકરાનું નામ પાડવા નહીં દીધું, પણ આ ગાયના દીકરાનું નામ તો હું જ પાડીશ. એનું ગોકર્ણ નામ પાડ્યું. બંને સાથે મોટા થયા, પણ ધુંધુકારી કેવો હતો? ક્રૂર સ્વભાવનો હતો, બધાને હેરાન કરતો, મારતો, હિંસક હતો. પણ ગોકર્ણ આત્મદેવ પાસે શાસ્ત્ર ભણ્યો, બહાર જઈને પણ એ શાસ્ત્ર ભણવા ગયો, પણ છેવટે શું થયું? ધુંધુકારી કોઈનું માનતો નતો. આત્મદેવ બહુ દુઃખી થઈ ગયો, એની પત્ની દુઃખી થઈ ગઈ કે આ કરવું શું, કઈ સમજાય નહીં. આત્મદેવ શાસ્ત્ર ભણવા બહાર ગયો, અરે ગોકર્ણ બહાર હતો, એને આવ્યો ત્યારે જોયું કે ધુંધુકારી કઈ ભણતો નથી, સંધ્યાવંદના કરતો નથી, મારફાડ કરે છે, અને પિતાજી બહુ દુઃખી છે. એટલે ગોકર્ણ કે પિતાજી આટલા બધા દુઃખી થવાની જરૂર નથી, આ સંસારનું ચક્ર આવું છે. બહુ દુઃખી આત્મદેવ. કેમ કે આવો પુત્ર મળ્યો, અને આવા પુત્રથી અમે કરીએ શું, આની સાથે શું કરવું ખબર પડતી નથી. એટલે એને કીધું કિમ કર્તવ્યમ, હવે હું શું કરું? આ તો સ્નેહના મોહના પાસમાં પડ્યો, અને મોહમાં પાસમાં પડીને આ રીતે મેં શું કર્યું? આ બાળકની જીત કરી, આ બાળક મને મળ્યું, પણ હું છેવટે સંન્યાસીએ કીધું હું તો દુઃખી જ થવાનું. અને એટલે એને ગોકર્ણને કીધું કે હવે મને જીવન જીવવા યોગ્ય લાગતું નથી, એટલે આ કુવામાં પડીને હવે હું શું કરવાનો? આપઘાત કરીશ. એટલે ગોકર્ણ કે પિતાજી આપઘાત કરવાની જરૂર નથી. કે કેમ? બહુ સુંદર શ્લોક છે. ગોકર્ણ પોતે પંડિત હતો, બ્રાહ્મણ હતો, એટલું જ નહીં, સંન્યાસીની કૃપાથી જન્મેલો. જો આ સમજવાનું, સંન્યાસીના સંકલ્પથી જન્મેલો આ ગોકર્ણ છે, ઈશ્વર અનુગ્રહથી જન્મેલો છે. સ્વભાવનો કેવો છે? શાંત. એના પિતાજીને બહુ સુંદર બે શ્લોક કે પહેલું જ બહુ સુંદર કે પિતાજી આટલો બધો મોહ કરવાની જરૂર નથી. કેમ? દેહે અસ્થિ માંસ, 79મો શ્લોક. દેહે અસ્થિ માંસ રુધિરે અભિમતમ તેજત્વમ. અભિમતિમ, આ દેહ કેવો છે? આ માંસનો બનેલો છે, રક્તનો બનેલો છે, અસ્થિ મજ્જાનો બનેલો છે. આ દેહમાં આટલી બધી મોહ માયા રાખવાની જરૂર નથી. જો વિચાર, આ ભગવાન છે, આપણા કોઈ ઘર બદલવાનું હોય, ઘર બદલવાનું, બધું પેકિંગ કરવાનું, પછી એને બીજે કામ લઈ જવાનું, હવે મોહ માયા જ ચાલે. સમજવું, એક કંપની છે, એ કંપનીનું નામ શું છે? પેકર્સ એન્ડ મૂવર્સ.
અહીંયા છે કે નહીં ખબર? કંપનીનું નામ શું છે? પેકર્સ એન્ડ મૂવર્સ. પેકિંગ એ તમારા ઘરે આવીને પેકિંગ પણ એ લોકો જ કરે. ખોખા એ લોકો જ લઈ આવે, ટેપ એ લોકો લઈ આવે, કાતર એટલે બધું પેકિંગ પણ એ લોકો જ કરે. મૂવર્સ, અને એક ઘરમાંથી શું છે બીજા ઘરમાં લઈ પણ જાય. વિચાર આમાં ભગવાન કોણ છે? પેકર્સ એન્ડ મૂવર્સ છે. ભગવાન કોણ છે? પેકર્સ એન્ડ મૂવર્સ. આ ભગવાનની કંપની છે. કેમ? બધું બરાબર પેક કરીએ. ભગવાન જેવું પેક કરે ને એવું આપણને આપણો પેકર્સ વાળો નહીં કર્યા. સમજ? આ દાડમ જોયું ને? દાડમ ને દાણા કાઢી લો, પછી પાછું એવું જ દાડમ બરાબર પેક કરવાનું હોય તો હા, ગુલાબનું ફૂલ હોય, એની બધી કડી હોય, બરાબર પેક થયેલી હોય કે નહીં? અને બધી કડી પાન જે હોય એને બધા પાન જે હોય એક જ જગ્યા પર બધા લાગેલા. એ પાન છૂટા કરી દો, પાછા ગોઠવી આપો. ગોઠવાય? ભગવાન એવું પેકિંગ કરે, પેકિંગ એવું જોરદાર હોય. એ જ રીતે આ શરીર પણ ભગવાને બહુ સરસ પેક કરે. કોઈને ગિફ્ટ આપવી હોય ને, ધારો કે પુસ્તક આપવું હોય, આમ સીધું પુસ્તક આપી દઈએ આપણે. પુસ્તકને શું કરીએ? રેપર કહીએ એને. ચળકતું સરસ મજાનું ડિઝાઇન વાળું આ પેલું રેપર કરીએ. આમ એવું ચમકતું હોય ને પેલો બિચારો ખુશ થઈ જાય. પેલું પેકિંગ જોઈને ખુશ થઈ જાય. એમાં ભગવાને પણ આ પેકિંગ, આમ ચામડી બનાવીને આમ પેકિંગ એવું સરસ કરે ને એટલે આપણને શું લાગે? આ શરીર બહુ સુંદર છે. ખાલી ચામડી જ કાઢો ને એટલે પછી સુંદરતા બધી શું થઈ જાય? અમેરિકા બહુ મજાનો હોય, એ બધું જ હોય બધું. એટલે ત્યાં એક સરસ મજાનું એક એક્ઝિબિશન, પ્રદર્શન એ લોકોએ એક શહેરથી બીજે શહેર કરતા. એ પ્રદર્શન શાનું હતું? કે આપણું આ શરીર જે છે એ બહારથી કેવું સુંદર દેખાય છે, પણ અંદરથી કેવું છે? અને આ શરીરમાંથી જેટલું પણ નીકળે છે એ બધી વસ્તુ કેવી છે? સંઘર્ષવા જેવી છે. એટલે શું કહે છે? હે પિતાજી, આ શરીર કેવું છે? અસ્થિ મજ્જા રુધિરે અભિમતિમ ત્યજત્વમ. આ દેહમાંથી આ તમારો દેહાધ્યાસ જે છે, આ દેહ બુદ્ધિ છે, આ મારો દેહ છે, આવો અભિમતિ એટલે શું છે? આ દેહ બુદ્ધિ છોડી દો પિતાજી. બધા દુઃખનું કારણ કોણ છે? આ દેહ બુદ્ધિ છે. બહારથી બહુ સરસ દેખાય છે, બાકી અંદરથી આ ડોક્ટરો ઓપરેશન કરે અને એમાં ઓર્થોપેડિક જે ઓપરેશન કરે એ તમારે તો ઉભો જ ના રહે. આ સમજ. મારા એક સત્સંગી છે, ભાઈ ઓર્થોપેડિક છે, હાડકાના ડોક્ટર. મને કે અમારું કામ અને આ સુથારું ને લુહારના કામમાં કોઈ ફરક નહીં. પેલો હથોડા અને ખીલીથી કામ કરે અને અમે શું કરીએ? એ હથોડા ખીલી જોઈએ. પેલા સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર જ નહીં ફરતા. એટલે શું કે છે? ગોકર્ણ કે છે કે પહેલું એ સમજી લો કે આ દેહ બુદ્ધિનો પિતાજી ત્યાગ કરો. કે જતો એટલું જ નહીં, જાયા સુતાદિષુ સદા મમતામ વિમુંચ. જાયા પત્ની સુત પુત્ર, આ સગા સંબંધીઓમાં તમારી જે આસક્તિ છે, મમતા છે, આ મારા છે, એ ભાવ પણ શું કરી દો? છોડી દો. તો ગીતામાં ભગવાને પુત્રદાર ગૃહાદિષુ અનભિષ્વંગ. આ ભેગા રહીએ, સાથે રહીએ, બધું બરાબર, પણ બહુ મમતા, માયા મમતા કરવાની જરૂર નથી. ભેગા રહીએ એક વ્યવસ્થા કહેવાય. એને શું કહેવામાં આવે? એક વ્યવસ્થા. દરેક પોતપોતાની રીતે કામ કરતું હોય તો બહુ માયા મમતા કરવા જ નહીં. આ ઘરમાં આપણે શું કરતા હોય? ઘર ખુલ્લું મૂક્યું, ભલે ખુલ્લું મૂક્યું, કઈ ફરક પડવાનો. સામે પ્રત્યેક બોધાનંદ સુરતમાં એક વાર ઋષિકેશ ગયા. તો
ઋષિકેશ ગયા હતા. આપણે માનવાનું નહીં કે ઋષિકેશ એટલે બધા મહાત્માઓ જ હોય, ત્યાં બધું જ હોય. કામ હોય ત્યાં શું હોય, એ બધા પ્રકારના લોકો હોય ત્યાં. એમને શું થયું, એમની ગાડી મોડી પડી, એટલે એ 4:30 વાગે પહોંચી જવાના હતા, એને બધે મોડા પહોંચ્યા. અને 6 વાગે 5:30 વાગે સ્વામીજીનો સત્સંગ હોય, એટલે એમને એમ થયું મોડો પડી ગયો. એટલે પેલા રૂમ અમને જે આપે ને તે રૂમ ખોલ્યો, પછી બારી ખોલી થોડી હવા માટે, પછી બેગ ખોલીને સ્નાન કરીને સીધા શું છે સત્સંગમાં જતા. પછી સત્સંગ પછી સ્વામીજીને મળ્યા, વાતો કરી, પછી સત્સંગ પછી ભોજન હોય, ભોજન પછી વળી પાછો સત્સંગ હોય, એટલે રૂમમાં જવાની જરૂર હતી ને સ્નાન કરીને પહોંચી ગયા. રાત્રે 9:30-10 વાગે સ્વામીજી સાથે સત્સંગ પૂરો થયો અને પ્રણામ કર્યા અને રૂમમાં જઈને જોયું તો બારી પાસે પેલી બેગ ખોલીને મૂકેલી, ખુલ્લી જ મૂકીને જતા રહેલા. આખી બેગ ખાલી. આખી બેગ શું થઈ ગઈ, પેલા બ્રશ ને ટૂથપેસ્ટ ને કઈ છોડેલું નહીં, બધું શું છે. પહેલા તો અમને નવાઈ લાગી કે આ બેગ આખી ખાલી થઈ કેવી રીતે. સ્વામીજી એમના કપડા આપ્યા, બ્રશ લેવું કર્યું. 4 દિવસ પછી વૃંદાવન ગયા, મહારાજશ્રી પાસે, અખાનંદજી મહારાજ. ત્યાં ગયા તો વાત નીકળી કે મહારાજજી આવું થયું. મહારાજશ્રી છે ને એમને વાતો બહુ મજા આવી. એટલે મહારાજશ્રીને એવું કીધું કે મહારાજશ્રી આખી બેગ જ કોઈ ખાલી કરી ગયું, બેગ વગરનું આખું બધું જ લઈ ગયા. કે બારીમાંથી બેગ નીકળી નહીં ને એટલે બાકી તો એ તો શું કરશે, બેગ એ લઈ જશે. એટલે મહારાજશ્રી બહુ સુંદર બોલ્યા, जो अपना होता है वो जाता नहीं, जो जाता है वो अपना नहीं. જવાનું હોય તો બંધ ઘરમાં જાય, આ સમજો. બાકી ખુલ્લું ઘર કોઈ તમારું હોય તો શું છે એ ક્યાંય જવાનું. એટલે બહુ માયા મમતા, બહુ ચિંતા નહીં કરવાની. આપણે આખા ગામની ચિંતા કરીએ, કઈ ફરક નહીં પડે. જો એક ભાઈને નિયમ હતો કે પગાર આવે ને, પગાર આવ્યો ને તો એ વખતે ચેક સિસ્ટમ હતી નહીં, વર્ષો તો કેશ જ આપતા પગાર. ગવર્મેન્ટમાં હોય તો શું છે 15,000 પગાર, એટલે 15,000 શું કરે, પેલા કેશ જ આપી, થપ્પી આપી. અને પેલા ભાઈ લઈને આવે, મોટા એન્જિનિયર લઈને આવે એટલે પત્નીને આપી દે, એટલે આ સાચવી મૂકી દે. તે દિવસે પેલા છોકરાઓ રડતા હતા, તોફાન કરતા હતા, એટલે એમણે એમ જ રૂટીન પ્રમાણે દર મહિને કરે. એમ કહી દીધું એટલે આ પૈસા મૂકી દે, એમ ટેબલ પર મૂક્યા. પછી છોકરાઓ ખવડાવ્યું, સુવડાવ્યા, પછી એમણે એમનું ઓફિસમાં એમનું કામ કર્યું અને સુઈ ગયા. તે દિવસે એવું થયું કે છોકરાઓને રડવાનું નતું ને, એટલે પેલા બેને છોકરાઓને ભેગા શું થયું, પેલા સુઈ. હવે આ ભાઈ એમનું બધું ઓફિસનું બધું કામ પતાવીને એ થાક્યા સુઈ ગયા. હવે રૂટીન એવું હતું કે પેલા પૈસા બેન લે ને મૂકે અને રોજ પેલું બારણા બધું બેન બંધ કરીને સુઈ જાય. આજે પેલા ભાઈ એમ કરીને સુઈ જતા સુઈ ગયા. સવારે પેલા ઉઠીને જોયે તો બારણું ખુલ્લું અને ટેબલ પર શું છે, જો અપના હોતા હૈ वो जाता नहीं. કોની સાથે માયા મમતા કરવી આવી તો. એટલે શું કહે છે ગોકર્ણ કે પિતાજી આ બધું ઘર, પુત્ર, પત્ની, આ બધાનો શું છે મમતા, વિમુખ છોડી દો. આપણે બધું પકડીને રાખીએ ને એટલે દુઃખી થઈએ, છોડી દો. બીજો તમને ક્યાં તો એમ કહો કે આ સર્વ મારું છે, અને ક્યાં તો એમ કહી દો મેરા કુછ નહીં. આપણે આ અડધું અડધું કરીએ ને. આજે ઉપવાસમાં એવું થાય, ક્યાં તો બિલકુલ નહીં ખાય ને તોય બરાબર ચાલે, પેટ ભરીને ખાય તોય બરાબર, અડધું ખાવાનું હોય તો એ પચે નહીં, પછી શું થાય. એમાં આપણે બધે શું કરીએ, અડધું અડધું કરીએ. ક્યાં તો એમ કહી દો કશું મારું છે જ નહીં, છોડી દો બધું, વિમુખ છે. અને ક્યાં તો શું કહી દો આ બધું જ મારું છે. એટલે શું કહે છે આ મમતાનો પિતાજી ત્યાગ કરે, કોઈ કોઈનું છે જ નહીં. અસર આત્મનસ્તુ કામાય સર્વમ પ્રિયમ ભવ. ગમે એટલું આઈ લવ યુ બોલો
ગમે એટલું પ્રેમ વ્યક્ત કરો, શેરો બનાવીને ખવડાવો, પણ છેવટે શું છે? નતુ પત્યુ કામાય પતિમ પ્રિયમ ભવતી, આત્મનસ્તુ કામાય પતિમ પ્રિયમ ભવતી. આ બહેનોને કીધું એમ નહીં, પેલા ભાઈઓ નહીં કે નતુ પત્યુ કામાય પત્ની પ્રિયમ ભવતી, આત્મનસ્તુ કામાય પત્ની પ્રિયમ ભવતી. આ જગતમાં કોઈ પણ વસ્તુ હોય, કોઈ વસ્તુ કોઈને માટે કઈ કોઈ પ્રેમ કરતું નથી અને કોઈને માટે કઈ વાલે નથી. નતો સર્વસ્ય કામાય સર્વમ પ્રિયમ ભવતી, આત્મનસ્તુ કામાય સર્વમ પ્રિયમ ભવતી. એટલે શું કહે છે? આ બધી પિતાજી, આ મમતા છોડો. કોઈ મમતા જેવી વસ્તુ જો આ સમજ, બહુ સાચી વાત છે. આ મમતા જેવો ભ્રમ બીજો કોઈ નથી. અહમ બુદ્ધિમાં તો હજી છે કે તમે શરીરમાં રહો છો ને અહમ બુદ્ધિ કરો, પણ આ મમતા તો શું છે? બિલકુલ ભ્રમ જ છે. પણ ભર્તૃહરિ માનતો છે કે આ મારી પત્ની છે, આ મારી પત્ની મને પ્રેમ કરે છે, અને પત્નીને શું આપ્યું? ફળ આપ્યું. એની પત્નીએ શું કર્યું? પ્રધાનને આપ્યું. પ્રધાને શું કર્યું? પેલી રાજનર્તકીને આપ્યું. અને રાજનર્તકીએ વિચાર્યું, હું આવું જિંદગી જીવી મારે અમર થવાનું શું કામ છે? એના કરતા રાજા અમર થાય. એટલે ફળ પાછું કોને પહોંચ્યું? મમતા શું છે? ભ્રમ છે. તમે માનો છો એટલે આ તમારું છે, બાકી તમારું છે જ નહીં. તમારી માન્યતામાં એ તમારું. જો સમજ, આ વોઇસ રેકોર્ડર છે એમ કહીએ ને, એને જગત કહેવાય. આ મારું છે એમ કહીએ એને શું કહેવાય? સંસાર કહેવાય. અહંતા મમતા ઇતિ સંસાર. આવી છે. આ મારું કહીએ ને એટલે દુઃખી થઈ. ભુજ ને કચ્છમાં ધરતીકંપ થયો, આપણને કઈ થયું? આપણને કઈ નહીં. કેમ? પણ આપણો દીકરો હોય, આપણા મામા હોય ને આપણો સાડો હોય ને આપણો દિયર હોય તો શું થાય? એનો અર્થ શું થાય? ધરતીકંપ તમને દુઃખી કરે, મમતા તમને દુઃખી કરે. આ મારું કહીએ ને એટલે દુઃખી થવાના. એટલે ગોકર્ણ શું કહે છે? જાયા સુતાદિષુ. આદિ એટલે પછી આ બધું જ આવી જાય. સમજવાનું, આખું જગત આવી જાય. ધન કહીએ, ઘર કહીએ, સંબંધીઓ કહીએ, સદા મમતા વિમુંચ. આ બધામાંથી મમતાનો સદા એટલે શું છે? ક્યારે એમાં મમતા કરવાની જરૂર છે જ નહીં. એટલું જ નહીં, આ જગત કેવું છે? પશ્ય અનિશમ જગદિદમ ક્ષણભંગનિષ્ઠમ. આ જગત કેવું છે? ક્ષણભંગનિષ્ઠ, ક્ષણભંગુર જગત છે. આ જો આપણે આપણી આયુષ્યને જોઈએ ને એટલે આપણે 100 વર્ષ લાગે, અને આપણા આયુષ્યની ગણતરી કરીએ તો આપણા આયુષ્યના સરખામણીમાં પેલું મચ્છર 7 દિવસ રહે. જ્યાં સમજશે. પણ બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય જોઈએ, ગીતામાં ભગવાને શું કીધું? સહસ્ર યુગ પર્યંતમ બ્રહ્મણ અહ દિવસ. બ્રહ્માજીનો દિવસ કેટલા? એટલે 12 કલાક. કેટલા યુગ છે? 1000 યુગ. એક યુગમાં ચતુર્યુગ આવે પાછા. 4 કરોડ ને 32 લાખ વર્ષ થાય. એવા 1000 યુગ એ બ્રહ્માજીનો 12 કલાક કહેવાય. એમાં તમારા 100 વર્ષ ક્યાં? મચ્છર જેટલું આયુષ્ય. તમારા 7 દિવસ મચ્છર જીવે, પણ બ્રહ્માજીને શું છે? 7 ક્ષણે તમે જીવો છો. વિચારી દો, 50 કરોડ વર્ષ એ બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય. એમાં તમારા 100 વર્ષ શું છે? ક્ષણભંગ નિષ્ઠ. આપણે આગળ ગણતરી કરી ગયા કે 100 વર્ષમાં 25 વર્ષ ભણવામાં જાય, 25 વર્ષ તો 75 પછીના નકામા જ છે. કેમ? અંગમ ગલિતમ ફલિતમ મુંડમ. 50 વર્ષ એમાં 8 કલાક ઊંઘવામાં જાય એટલે ત્રીજો ભાગ ગયો, એટલે 16 વર્ષ ગયા. પછી 8 કલાકની નોકરી કરે, બાકીના 16 વર્ષ ગયા. બાકી 16 વર્ષ છે. શું કે છે? પશ્ય. પશ્ય એટલે શું છે? પિતાજી તમે જુઓ. અનિશમ જગદિદમ ક્ષણભંગ નિષ્ઠમ. અનિશમ, અનિશમ એટલે શું છે? રાત દિવસ. આ
ચાલતું જ રહે છે. દિનિયામન્યો સાયં પ્રાતઃ શિશિર વસંત પુનરાયાત કાલ ક્રીડતિ ગચ્છતિ આયુઃ. આ કાળ શું કરતો રહે છે? આ શરીરને ઘસતો રહે છે. અને એટલા માટે પિતાજી આ જગત કેવું છે? ક્ષણભંગુર છે. રાત દિવસ તમે જોતા રહો. આ જગત પર ભરોસો કરવા જેવો નથી. માયા મમતા કરવા જેવું નથી. અને આ જગતમાં તમને રસ દેખાતો હોય પણ આ જગતમાં કોઈ આનંદ, સુખ કે રસ જેવી વસ્તુ નથી. આ જગત કેવું છે? નીરસ છે. તો આપણને એમાં રસ દેખાય. એ તો માતાજી ઊંધિયું ખાઈએ, આઈસ્ક્રીમ ખાઈએ, ચોરાફળી ખાઈએ. સુરતમાં જાઓ તો અત્યારે તો સુરતમાં લહેર હોય સમજ. ઘારી ને પછી ઊંધિયું ને પોંક ના વડા ને પછી પોંક એકલો તો ખવાય નહીં. એટલે મરી વાળી સેવ ને લાલ મરચાં સેવ ને લીંબુ ને સેવ ને સાદી ભલું ભલું. એમાં નવું નીકળ્યું લોચો. શું કહેવાય? એ મળે સુરતમાં જ મળે. લોચો ખાવા શું કરવાનું? સુરતમાં જ જવું. માતા ગમે તે બધામાં શું આવે? રસ. મજા. ગોકર્ણ શું કે છે? આમાં કોઈ રસ છે? તો કે રસ શામાં છે? એટલે કે છે પિતાજી આ એક રસ છે. કયો? વૈરાગ્ય રસ રસિક ભવ. કયા રસમાં? વૈરાગ્યમાં જે રસ છે એવો રસ આ જગતમાં નથી. જો વૈરાગ્યમાં આનંદ છે. આગળ હું કહી દઉં. પકડો ને એમાં દુઃખ છે. ધારો કે આ ગ્લાસ પકડી રાખો, કેટલો વખત પકડવાનો? પકડવામાં રસ નથી, છોડવામાં. એટલે શું કહે છે પિતાજી? વૈરાગ્ય રસ રસિક ભવ. રસિક છીએ આપણે પણ કયા રસના રસિક બનીએ? વૈરાગ્ય રૂપી રસના રસિક બનીએ. પણ એવું બનવું હોય તો શું કરવું પડે? ભવ ભક્તિ નિષ્ઠ. પરમાત્માના રસમાં જો આનંદ આવ્યો, પરમાત્માના ચિંતનમાં જો આનંદ આવ્યો તો આ વૈરાગ્યનો રસ આપણને ચાખવા મળે. આ જગતમાં કોઈ રસ છે જ નહીં. નિરસ છે આ જગત. જળ હોય, અનિત્ય હોય. યદૃશ્યમ તદ જડમ તદ અનિત્યમ તદ દુઃખાત્મકમ. કેવું છે? દુઃખથી ભરેલું છે. અને એટલે પિતાજી વૈરાગ્ય કેળવો. દેહથી, વસ્તુઓથી, જગતથી શું કરો? વૈરાગ્ય કેળવી લો. એટલું જ નહીં પણ વૈરાગ્ય કેળવું એટલે શું કરવાનું? હાથ જોડીને બેસી રહેવાનું. અમે તો વૈરાગ્ય છે એટલે કઈ કરતા કઈ નથી કરવાનું. નહીં, ઘણું કરવાનું છે. ધર્મમ ભજસ્વ. બે શ્લોક બહુ શ્રેષ્ઠ છે. ભાગવતના પાયા રૂપ છે. આ બે શ્લોક હોય તો ભાગવતનો અર્થ સમજાય અને ભાગવત સાંભળવામાં રસ પડે. ધર્મમ ભજસ્વ. દરેક પોતાના ધર્મનું પાલન અવશ્ય કરવા. ધર્મનું પાલન કરીએ. ત્યજ લોક ધર્મ. આ લોક ધર્મ આપણો વાટકી વ્યવહાર એ અમારે ઘેર આવ્યા, અમારે જવું પડે. અને શું કહેવાય? લોક ધર્મ. આપણા લોક વ્યવહારમાંથી જ ઊંચા નહીં આવે. અને લોક વ્યવહાર આપણા માટે એટલો મહત્વનો કે એના માટે ભાગવત હોય ને તો ભગવાન હોય. ભગવાનને શું કહીએ? બેહી રહેજો, આજ તો મારે શું છે? લાડવા લઈને જવાનું છે. ગોકર્ણ શું કે છે? ત્યજ લોક ધર્મ. તો આની કોઈ કિંમત નથી. આ સમજજો. આપણને એવું લાગે કોઈને ત્યાંથી કંકોત્રી આવી હોય, ના કંકોત્રી આવી જવું તો પડે જ. પેલા ને કઈ ફરક નહીં પડે. આ સમજજો. 1000 ને બોલાવ્યા હોય એમાંથી 200 નહીં આવે તો એને શું છે? એના કઈ લગ્ન અટકી પડવાના નથી અને એનું ઘરનું ખાવાનું વધવાનું નથી. આ સમજ. પણ આપણને જ અભરખા હોય એટલે શું કહેવાય?
અને એમ લાગે કે જવું જ પડે એવું છે તો શું કરવાનું? મારી ભાષામાં એને શું કહે ખબર? મોડું બતાવીને આવી જવું. એને શું કહેવાય? હાજરી પૂરા દે. ભાઈ આ તારા દીકરાને ત્યાં આ શું કહે? શું કેટલું આપે એને? ચાંદલો. ચાંદલો લખાવી અને પછી શું કરવાનું? આજે આ લગ્નમાં ખાવાનું ખવાય જ નહીં. આ સમજ ભગવાનની ભક્તિ કરવી ને તો આવું બધું ખાવાનું શું કરવું પડે? આમાં દક્ષિણ ગુજરાતમાં પેલી દાળ બનાવે, જાડી હોય. દાળ કેવી હોય? જાડી હોય. પછી એમાં ભરપૂર ગોળ ને આમલી ને મરચું ને પછી એનું સ્પેશિયલ નામ હોય એ દાળનું. એ સુરતમાં એ લોકોને ખબર હોય. અને દખું કહેવાય. અને ભાત ને એ લોકો ભાત નહીં કે ચોખા કે, એટલે દખું ચોખા શું કહેવાય? અને એ પાછા લગ્નમાં જ સારા લાગે. ઘરે બનાવે ને ઘરમાં નહીં. એટલે પેલાને અભરતા શું હોય? આ પેલા દખું ચોખા ખાવાના. લોક ધર્મ અને શું કહેવાય? બહુ લોક વ્યવહાર કરવાની કઈ બહુ જરૂર નથી. લોકોને કઈ એ લોકોના જીવનમાં શું છે કઈ બહુ ફરક નહીં પડે. આપણે આપણા જીવનમાં આપણા કર્તવ્યનું પાલન કરીએ, ધર્મનું પાલન કરીએ. બાકી લોક ધર્મમાં તો બહુ છે જ નહીં. આ સમજ આપણે જો માનતા હોય અને તમને એવું લાગતું કે મારા વગર ખાય નહીં તો શું કરવાનું? 1 મહિનો ઋષિકેશ પહોંચી જવાનું. અને પછી અહીંયા 1 મહિના પછી આવીએ ને બા બધું બરાબર જ છે. આવીએ ને પહેલા ફોન પર જ કહી દે આપણને. શું છે? ફોન પર કહી દે બા અમારે બધું ચિંતા કરો જ નહીં, બધું બરાબર જ ચાલે. એનું શું થયો? તમે ત્યાં રહો ને અમે અહીં રહીએ. લોક ધર્મ. ગોકર્ણ શું કહે છે? પોતાના કર્તવ્યનું પાલન કરીએ. આપણી સામે જે પરિસ્થિતિ આવી એને સ્વીકારીને જે કરવા યોગ્ય છે કરીએ. બાકી લોક વ્યવહારમાં બહુ પડવા જેવું છે, કારણ કે એનો કોઈ અંત આવતો નથી. તે લોક ધર્મ સેવસ્વ સાધુ પુરુષાન. હે પિતાજી, સાધુ પુરુષોની સેવા કરો. સંતની સેવા કરીએ તો વૈરાગ્ય આવે, ભક્તિ મળે. બાકી આ જગત તો કેવું છે? કોઈ તમને સુખ આપવાનું નથી. એટલે કે છે સેવસ્વ સાધુ પુરુષાન જહી કામ તૃષ્ણા. આ કામ અને તૃષ્ણાને શું કરી દો? ત્યાગ કરી દો પિતા. અને બહુ સુંદર વ્યવહારિક અહીંયા ઘડી ગોકર્ણ વાત કરે. અન્યેષુ દોષ ગુણ ચિંતનમ આશુ મુક્ત. આશુ એટલે શીઘ્ર. તત્કાળ શું કરી દો? અન્યના દોષ અને ગુણનું ચિંતન કરવાનું. જો વિચારી દો, ચિંતન જ જો છૂટી ગયું તો વાત કરવાની તો શું છે? બહુ દૂરની વાત થઈ. કોઈના દોષ અને ગુણનું ચિંતન કરવાની જરૂર જ નથી. આપણી પાસે સમય જ નથી. કોણ કેવું છે ને એમાંથી આપણે ઊંચા જ નથી આવતા. પણ આ જગતનો નિયમ છે. આજે તમે જેને દોષ કહો છો, કાલે એ જ વસ્તુ શું બની જવાની? ગુણ બની જશે. આજે જેને તમે ગુણ કહો છો એ જ વસ્તુ કાલે શું થઈ જશે? દોષ બની જશે. હનુમાનજી બાળક સ્વરૂપે હતા. પેલી અષ્ટસિદ્ધિ હતી, એ અષ્ટસિદ્ધિ બાળક રૂપે હતા ત્યારે દોષ રૂપ બની ગઈ. કેમ? કે બધા મહાત્માઓને શું કરતા હતા? પરેશાન કરતા. બિચારા ધ્યાનમાં મહાત્મા બેઠા હોય એને અધર ઉચકી દે. કોઈ મહાત્માને ઉભા રહીને કરતા હોય એને ઊંધા ઝાડ પર લટકાવી દે. અષ્ટસિદ્ધિ જ એમને માટે શું થઈ ગઈ? દોષ રૂપ થઈ ગઈ. અનેક મહાત્માઓને હેરાન કરતા. અંજનીમાં ગમે એટલું સમજાવે, બેટા આપણે આવું કરાય નહીં, આ સંત મહાત્માઓ છે, આ તો આપણા વડીલ કહેવાય, એની સાથે આવું કરવાનું નહીં. પણ એ જ એમની અષ્ટસિદ્ધિ હમણે કઈ દેખાતી હતી? દોષ રૂપે પ્રગટ થતી. એક મહાત્માએ શ્રાપ આપી દીધો, જા તું તારી અષ્ટસિદ્ધિ ભૂલી જા. અષ્ટસિદ્ધિ શું થઈ ગયું? વિસ્મૃતિ થઈ ગઈ. પણ જયારે જરૂર પડશે, ભગવાનની સેવા કરવાની આવશે, ત્યારે તને કોઈ એનું સ્મરણ કરાવશે. જો વિચાર, તો બાળપણમાં અષ્ટસિદ્ધિ દોષરૂપ હતી, પણ એ જ અષ્ટસિદ્ધિને કારણે હનુમાનજી શું કરી શક્યા?
દરિયો પાર કરી શક્યા, માં સીતાના દર્શન કરી આવ્યા, માં સીતાને કહી આવ્યા સામે કિનારે રામજી આવી ગયા છે, હવે બહુ વખત નથી, ધીરજથી રહેજો, તમે દેહ છોડવાની વાત કરતા નહીં, રામજી પણ તમારા વિરહમાં દુઃખી થઈ જ રહ્યા છે. એક સમયે એક અવસ્થામાં જે દોષ છે એ બીજી અવસ્થામાં શું બની ગયો? ગુણ બની ગયો. કોને તમે ગુણ કહેશો, કોને તમે દોષ કહેશો? અને એટલા માટે શું કહે છે, આ ગુણ દોષની રામાયણમાં પડવાનું. મને તો સારું ને ખરાબ કોને કહેવાય? આ બુદ્ધિમાંથી નીકળવું જોજો. નિર્ગુણ બ્રહ્મનું ચિંતન કરવું હોય, નિર્દોષમ હિ સમમ બ્રહ્મ. આ બ્રહ્મ કોણ છે? નિર્દોષ છે, નિર્ગુણ છે. તો નિર્ગુણ નિર્દોષ બ્રહ્મનું ચિંતન કરવું હોય તો તમારી બુદ્ધિમાંથી આ ગુણ દોષ પણ શું થવા જોઈએ? જો ગુણાકાર વૃત્તિ હશે, દોષાકાર વૃત્તિ હશે, તો નિર્ગુણ નિર્દોષ બ્રહ્મનું ચિંતન કરવું અશક્ય. વિચાર આ બ્રહ્મ જ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ વિચારીએ, ભક્તિની દ્રષ્ટિએ વિચારીએ તો ભગવાનનું ચિંતન કરીએ, ભગવાનની લીલાનું સ્મરણ કરીએ, આ જગતના ગુણ દોષને જોવાની કોઈ જરૂર જ નથી. અને એટલા માટે શું કહે છે? અન્ય દોષ ગુણ ચિંતનમ આસુ મુક્ત્વા. તત્કાળ પિતાજી આ દોષ ગુણને ભૂલી જાઓ. આ જગતમાં કોઈ વસ્તુ સારી નથી અને ખરાબ નથી. જો આ વિચારી દો, આ જગતમાં કોઈ પણ વસ્તુ સારી કે ખરાબ છે જ. એ વસ્તુ છે. આ સમજ આપણે એને પેલું લેબલ કરીએ, આને ખરાબ કહેવાય અને આને શું કહેવાય? સારું કહેવાય. આ જગતમાં બે જ વસ્તુ છે, એક યોગ્ય છે અને બીજું અયોગ્ય. સારું ખરાબ કઈ છે? ગુણ દોષ કોઈ વસ્તુ નથી, બે છે, એક યોગ્ય અને અયોગ્ય. કર્મ હોય, વસ્તુ હોય, ભોગ હોય, સર્વમાં શું જોવાનું છે? આ ભોગ કરવા યોગ્ય છે કે નહીં? જો વિચાર, દવામાં કઈ સારી ને કઈ દવા ખરાબ કહેવાય? સારી ખરાબ દવા આવે કે યોગ્ય અયોગ્ય દવા આવે? એમ ભોજનમાં પણ શું હોવું જોઈએ? સારું ખરાબ છે જ નહીં. કયું યોગ્ય છે, કયું અયોગ્ય છે? કર્મમાં પણ એવું છે, કોઈ કર્મ ખરાબ નથી, કોઈ કર્મ સારું પણ નથી. ફક્ત શું જોવાનું? યોગ્ય અને અયોગ્ય. કેમ? જો ગુણ દોષનું ચિંતન છૂટશે, જો સાંભળી લો, સારા ખરાબનું ચિંતન છૂટશે તો બુદ્ધિના રાગ દ્વેષ ઓછા થઈ જશે. જ્યાં સારું એમ કીધું, જ્યાં ગુણ જોયા તો રાગ થશે, દોષ જોયા, ખરાબ છે એમ કીધું તો ત્યાં શું થશે? દ્વેષ. પણ આ યોગ્ય છે, આ અયોગ્ય છે, રાગ દ્વેષ થશે? ટ્રીક છે. આ બુદ્ધિમાંથી જો ગુણ દોષ નીકળી જાય, બુદ્ધિમાંથી સારું ખરાબ નીકળી જાય તો રાગ દ્વેષનો કોઈ પ્રશ્ન રહેતો. અને એટલા માટે શું છે? અન્ય શું દોષ ગુણ ચિંતનમ આસુ મુક્ત્વા. આમ આપણા મનને રાગ દ્વેષને કારણે, ભોગને કારણે, આ મમતાને કારણે આપણું મન વ્યસ્ત રહે છે. એકવાર આ બધાથી આપણું મન મુક્ત થઈ ગયું, રાગ દ્વેષ નથી, માયા મમતા નથી, દેહ ભાવ નથી, તો એ મન આપણને ઉપલબ્ધ થશે. શાના માટે? સેવા કથા રસમ અહો નિતરામ પીબત્વ. તમે શું કરો? આ ભાગવત કથાનું પાન કરો, ભગવાનની સેવામાં આનંદ મેળવો. ભગવાનની સેવામાં જે આનંદ છે, ભાગવત કથાના શ્રવણમાં જે આનંદ છે, એ આનંદને, એ રસને પીબ. પીબ એટલે કે એને પીવો. તમે આ જગતને છોડી દો. જગત જેવું છે ને એવું છોડી દઈએ, પણ આપણે આગ્રહ રાખીએ આમ જ હોવું છે. અથવા આપણો આગ્રહ શું હોય? આવું કેમ થયું? કશું કોઈ આપણા હાથમાં છે જ. અને એટલા માટે શું કહે છે પિતાજી? આ જીવનમાં જે થઈ ગયું એ થઈ ગયું, એને તમે ભૂલી જાઓ.
આપઘાત કરવાનો પ્રયત્ન નહીં કરો. આ મનુષ્ય શરીર ભગવાનની કથા સાંભળવા માટે, ભગવાનની લીલાનું સ્મરણ કરવા માટે, બ્રહ્મ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે છે. અને એટલા માટે એવં અન્યસ્ય દોષ ગુણ ચિંતનમાશ મુક્ત્વા સેવા કથા રસમ અહો નિતરામ પિબત્વમ. સતત આપણું મન ક્યાં રહે? આ પરમાત્માની સેવામાં, પરમાત્માના ચિંતનમાં રહે. એવં સુત મુક્ત વશતઃ અપી ગૃહમ વિહાય. આમ પોતાની પુત્રની વાણીના પ્રભાવથી પ્રભાવિત થઈને એ આત્મદેવે શું કર્યું? ગૃહમ વિહાય, ઘરનો એને ત્યાગ કરી દીધો. યાતઃ વનમ સ્થિરમતી, એ વનમાં ગયા ત્યાં એની બુદ્ધિ શું થઈ ગઈ? સ્થિર થઈ ગઈ. ગત 60 વર્ષ, અને એ આમ પણ 60 વર્ષના થઈ ગયા હતા. 60 વર્ષ થાય ને એટલે વાનપ્રસ્થ શરૂ થાય. 51માં જ વન શરૂ થઈ જાય. બોલીએ ખરા સ્વામીજી, હું તો વનમાં પ્રવેશ કર્યો, પણ આઈસ્ક્રીમ ને ભજીયા પાત્રા છૂટતા નથી. આ વનમાં પ્રવેશ કહેવાય? એટલે કે છે આમ પણ આત્મદેવ 60 વર્ષનો થઈ ગયો તો વાનપ્રસ્થ જીવનની આવશ્યકતા હતી એટલે ઘર છોડી દીધું, જંગલમાં ગયો. ત્યાં શાંત મનથી, સ્થિર મનથી એટલે શું છે? શાંત મનથી ત્યાં તપશ્ચર્યા કરી. યુક્ત હરે હે અનુદિનમ પરિચર્ય અસૌ. એને શું કર્યું? રોજ અનુદિનમ, રોજ રોજ એ ભગવાનની સેવા કરતો હતો, ભગવાનનું ચિંતન કરતો હતો. આમ સેવા પૂજામાં યુક્ત થઈ ગયો, ઈશ્વર ચિંતનમાં લાગી ગયો. કૃષ્ણ માપ નિયતમ દશમસ્ય પાઠ, અને રોજ શું કરતો હતો? દશમ સ્કંદનો પાઠ કરતો હતો. અને આ પ્રકારથી આ જીવન એ જીવવા માંડ્યું. અને એક દિવસ જ્યારે આયુષ્ય પૂરું થયું અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ. આમ આપણું જીવન પણ કેવું હોવું જોઈએ? આ જ પ્રકારે આપણે પણ જીવન જીવીએ તો દુઃખી થવાનો વારો નહીં આવે. જો ભાગવતમાં જે તમે શ્લોક જોયો ને, આવા તો એવા સુંદર સુંદર શ્લોકો છે. આપણને એમ થાય કે આટલા વર્ષો પહેલા લખાયેલો ગ્રંથ, પણ એની વાતો એકદમ વ્યવહારિક છે. ભાગવતની જે વાતો છે બિલકુલ વ્યવહારિક. જો વિચાર, ધર્મમ ભજસ્વ, ત્યજ લોક ધર્માન, સાધુ પુરુષવાન સેવસ્વ, જહિ કામ તૃષ્ણાન, અન્યેષુ દોષ ગુણ ચિંતનમ, આશુ મુક્ત્વા સેવા કથા રસમહો પીબત્વમ. બસ આમાં આનંદ છે. ઈશ્વર જ આનંદ સ્વરૂપ છે, ઈશ્વર જ રસ સ્વરૂપ છે. રસો વૈ સહ, તો શાસ્ત્ર પર શું કહે? રસો વૈ સહ, રસ તો એક ઈશ્વર માત્ર જ છે. ઈશ્વરના રસમાં, ઈશ્વરના ચિંતનમાં, ઈશ્વરના સ્વરૂપમાં જ આપણે શું કરીએ? આપણું જીવન વ્યતીત કરીએ. એક પ્રકારે આપણું જીવન વ્યતીત કરીએ તો જ આપણા જીવનની ધન્યતા છે. અને ભગવાને ગીતામાં કીધું, આ પ્રકારથી જે મારું ચિંતન કરે છે એને અવશ્ય હું પ્રાપ્ત થાઉં છું. ન સંશય અર્જુન, એમાં કોઈ સંશય કરવાની જરૂર નથી. ઈશ્વર પરાયણ જીવન હશે, કર્તવ્યનું પાલન હશે, તો અવશ્ય પરમાત્માની પ્રાપ્તિ આપણને પણ થઈ શકે. જેમ આત્મદેવને પરમાત્માની શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ થઈ, એમ આપણને પણ શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ થઈ શકે. આજે અંતિમ દિવસ છે એટલે સરસ ઉપદેશનો શ્લોક કર્યો. હવે પાછા ક્યારે અનુકૂળતા આવશે, ઈશ્વર અનુકૂળતા કરી જ આપશે, ત્યારે આપણે ફરીથી મળીશું અને ચોથા અધ્યાયનું અધ્યયન આપણે કરીશું. ઓમ સ્વસ્તિ પ્રજાભ્ય પરિપાલયન્તામ ન્યાયેન માર્ગેણ મહિં મહેશાઃ ગોબ્રાહ્મણેભ્ય શુભમસ્તુ નિત્યં લોકા સમસ્તા સુખિનો ભવન્તુ કાલે વર્ષતુ પર્જન્યઃ પૃથ્વી સસ્યશાલિની દેશોऽયં ક્ષોભરહિતઃ બ્રાહ્મણા સન્તુ નિર્ભયાઃ ઓમ સર્વેષાં સ્વસ્તિર્ભવતુ સર્વેષાં શાંતિર્ભવતુ સર્વેષાં પૂર્ણં ભવતુ સર્વે ભવन्तુ સુખિનઃ સર્વે સन्तુ નિરામયાઃ
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम श्री गुरु